Whether screen is visible? Hello? Okay. Okay, we'll start now. So, in the last lecture, we have started our chapter number 2, that is nothing but multi-pressure system. So, in that, we have seen the introductory part, that means five or to which system we can call as a multi-pressure system. Then we have seen what are the different type of multi-pressure system, that is nothing but multi-compression system and multi-evaporator system. Then we have seen when to use the multi-pressure system. So we have seen the different application for which we have to use the multi-pressure system. After that, we have seen what are the different types through which we can improve the COP of PCRS system. After that, we have seen the what is meant by flash chamber and how to use that flash chamber for flash gas intercooling or for intercooling purpose or flash intercooling purpose, as well as for separation of vapor from the liquid. Now, after that, we have seen the, or we have in the last lecture, we have just undergone the various type of multi-compression system. So we are knowing that there are basically four type of multi-compression system. First one is called as a compound compression with water intercooler and single expansion wall. Second one is called as a compound compression with flash intercooling with single expansion wall along the flow line of evaporator. The next one is nothing but compound compression with multiple expansion wall in series with flash chamber but no intercooling. And last one is nothing but compound compression with multiple expansion wall and flash intercooling. So in the last lecture itself, I have explained you the difference between what is meant by compound compression and individual compression. Because here, if you see, the first word in each and every system is nothing but compound compression. So first system is nothing but compound compression. Second system is also nothing but compound compression. Third system is nothing but compound compression. And last system is nothing but also compound compression. At the start of this chapter itself, I have told you that this chapter is consisting of total 10 systems. So for all the 10 system, for all the 10 system, uh, out of that 10 system for your exam, university exam, definitely one system will be asked. So out of the those 10 system or all the 10 system, you are able to draw. That means schematic diagram of all those 10 system you are able to draw with the help of reading the name itself. And after drawing the schematic diagram, you are easily or you are able to draw the TS diagram for this same also. So here, when it is possible, if you are knowing each and every basic term, then and then it is possible to draw that diagram with the help of name itself. Now here, if you see the first name, what is the first name for each and every system? That is nothing but compound compression. So in multi-compression system, you will undergo the name as a compound compression, whereas multi-evaporative system, under multi-evaporative system, there may be the name as an individual compression. So what is the basic difference between compound compression and individual compression? Will tell me what is the basic difference? दोन्हीतला फरक काय आहे बेसिक? कंपाऊंड आणि इंडिव्हिज्युअल कॉम्प्रेशन मधला फरक काय? विल टेल मी. What is the basic difference between compound compression and individual compression? Will tell me. Do it fast.
last lecture I have explained you what is the basic difference between compound compression and individual compression. Do it fast. Will tell me. सांगा काय तर माहित आहे का नाही? नसेल तर सांगा नो म्हणून. Do it fast. We are not having that much time. What is the basic difference? Swami. Okay. Here I will draw one diagram. You have to you have to tell me whether this is a compound compression or individual compression. Okay. Tell me which is this system. Whether this is compound compression or individual compression. Whether it is compound compression or individual compression. Compound compression. Why compound compression? Tuzapurkar. Tell me the answer. Why compound compression? Outlet of one compressor is given to the inlet of second compressor. Okay. So if outlet of first compressor is given as an inlet to the second compressor, outlet of second compressor is given to the inlet of third compressor, then such type of system will be called as a compound compression system. And what is meant by individual compression? What is meant by individual compression? In individual compression, if same three compressors are present, suppose first compressor, second compressor, suppose this as a third compressor. After third compressor, suppose here we are having condenser. Here suppose we are having evaporator. But here, if you are going to take inlet for first compressor as this, that means suppose inlet for first compressor as this, outlet for second compressor, sorry, inlet for second compressor you are going to take from another system or from another evaporator. Suppose one more evaporator is present over here, one more evaporator is present over here. But here the thing is that whatever outlet of each compressor is there, outlet of each compressor. So if outlet of each compressor you are going to connect at the one point. Here if you see, outlet of each and every compressor is connected to the one line itself. Here outlet of first compressor is not given to the second inlet of second compressor. Outlet of second compressor is not given to the inlet of third compressor. So if such system will be there, then such type of system will be called as a individual compression system. समजते? दोन्हीतला फरक समजला? कंपाऊंड कॉम्प्रेशन आणि इंडिव्हिज्युअल कॉम्प्रेसर दोन्हीतला फरक समजला का? येस ऑर नो? कंपाऊंड कॉम्प्रेशन मध्ये काय असतं? फक्त आउटलेट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्रेसर इज गिवन टू द इनलेट ऑफ सेकंड कॉम्प्रेसर, outlet of second compressor is given to the inlet of third compressor. Whereas in case of individual compression, outlet of each compressor is connected at a single point. Then such type of system will be called as a individual compression system. So this is the basic difference between compound compression and individual compression. Now, if you see the next word is related to the intercooling purpose. Next word. Next word is related to the intercooling. So here, if you see the intercooling, related to the intercooling, here word is water intercooling. Here word is flash intercooling. Then here word is flash chamber, but no intercooling. And here multiple expansion and flash intercooling. हे झालं इंटरकुलिंगच्या बाबतीत. इंटरकुलिंगचे किती टाइप आहेत? किती दिसत आहेत तुम्हाला या ठिकाणी? वॉटर इंटरकुलिंग एक झाला, दुसरा म्हणजे फ्लॅश इंटरकुलिंग एक झाला, तिसरा फ्लॅश चेंबर बट नो इंटरकुलिंग. First one is nothing but flash water intercooling.
second one is nothing but flash intercooling, third one is nothing but flash chamber but no intercooling. Now tell me what is mean by water intercooling. वॉटर इंटरकुलिंग म्हणजे काय करणार तुम्ही? वॉटर इंटरकुलिंग म्हणजे काय करणार? इंटरकुलिंग कशासाठी करतात या अगोदर सांगा मला. फॉर व्हॉट पर्पज वी आर डुईंग द इंटरकुलिंग? लवकर बाबांनो, कशासाठी आपण इंटरकुलिंग वापरतोय? फॉर व्हॉट पर्पज वी आर डुईंग द इंटरकुलिंग? सुपरहिटेड वेपरचं सॅच्युरेटेड वेपर मध्ये कन्वर्ट करतो. फॉर कन्वर्जन ऑफ सुपरहिटेड वेपर इंटू सॅच्युरेटेड वेपर ऍट द आउटलेट ऑफ इच अँड एव्हरी कॉम्प्रेसर. म्हणजे त्या ठिकाणी कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर प्रत्येक कॉम्प्रेसरचा आउटलेट काय असणार आहे? आपल्याला सुपरहिटेड वेपर भेटणार आहे. त्या सुपरहिटेडचं जर सॅच्युरेटेड करायचं असेल तर त्या ठिकाणी काय केलं पाहिजे? कोणत्या तरी कुलिंग मिडियमच्या साहाय्याने आपल्याला काय केलं पाहिजे? त्या सुपरहिटेड वेपरचं कुलिंग केलं पाहिजे. दॅट्स वाय वी आर युझिंग द इंटरकुलिंग. सो हिअर इफ वी आर युझिंग द वॉटर ॲज अ water as a cooling medium, then that will be called as a water intercooling. So here जर सिस्टीम मध्ये वॉटर इंटरकुलिंग असेल, कंपाऊंड कॉम्प्रेशन विथ वॉटर इंटरकुलिंग, तर काय करायचंय? प्रत्येक कॉम्प्रेसरच्या आउटलेटला तुम्हाला काय करायचंय? वॉटर इंटरकुलर यूज करायचंय. फक्त पहिला आणि दुसऱ्या कॉम्प्रेसरच्या. थर्ड कॉम्प्रेसरचा आउटलेट डायरेक्टली कशाला देणार आहे तुम्ही? कंडेन्सरला देणार आहे. समजतंय? आणि हे वॉटर इंटरकुलिंग यूज केल्यामुळे काय झालं? आपलं जो काय पॉईंट नंबर जो असणार आहे, इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर जे असणार आहे ते काय होणार आहे? सॅच्युरेटेड वेपर लाईनच्या जवळ येणार आहे. आणि सॅच्युरेटेड वेपर लाईनच्या जवळ आल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होणार आहे? वर्क सेव्हिंग होणार आहे. सो इफ सच टाइप ऑफ सिस्टम विल बी देअर, देन दॅट विल बी कॉल्ड एज अ वॉटर इंटरकुलिंग सिस्टीम. देन दिस विल बी कॉल्ड एज अ वॉटर इंटरकुलिंग सिस्टीम. आता दुसरा एक टाइप आहे इंटरकुलिंगचा. कोणता टाइप आहे? दुसरा टाइप कोणता बघितला आपण? हे झालं वॉटर इंटरकुलिंग. समजलं वॉटर इंटरकुलिंग? कॉम्प्रेसरच्या आउटलेटला आपल्याला काय करावं लागणार आहे? वेपरचं, सुपरहिटेड वेपरचं कन्वर्जन सॅच्युरेटेड वेपर मध्ये करावं लागणार आहे. त्यासाठी ऍज अ कुलिंग मीडियम म्हणून जर आपण वॉटर यूज केलं तर त्या सिस्टीमला काय म्हणणार आहे? वॉटर इंटरकुलिंग म्हणणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी आपण वॉटर दिल्यामुळे काय होतं? ह्या ठिकाणी आउटलेट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्रेसर जे काय सुपरहिटेड वेपर होतं त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे? सॅच्युरेटेड वेपर मध्ये होणार आहे. तसंच या ठिकाणी जे काय सेकंड कॉम्प्रेसरचं आउटलेट सुपरहिटेड वेपर होतं त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे? सॅच्युरेटेड वेपर मध्ये होणार आहे. आणि सॅच्युरेटेड वेपरला कन्वर्जन झाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होणार आहे? वर्क सप्लाय जे असणार आहे, कॉम्प्रेसरला दिलं जाणारं वर्क, ते काय होणार आहे? सेव्ह होणार आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ वॉटर इंटरकुलिंग. दुसरं जे आहे त्याला काय म्हणतोय मी? फ्लॅश इंटरकुलिंग सिस्टीम म्हणतोय. सेकंड सिस्टीम इज कॉल्ड एज अ फ्लॅश इंटरकुलिंग सिस्टीम. नाउ व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फ्लॅश इंटरकुलिंग? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फ्लॅश इंटरकुलिंग? काय करायचं आपल्याला? जो काय फ्लॅश चेंबर असतो, फ्लॅश चेंबर कशासाठी यूज करतो आपण? फ्लॅश चेंबर कशासाठी यूज करतो? टू सेपरेट द लिक्विड अँड वेपर. अँड दॅट लोकेशन ऑफ फ्लॅश चेंबर विल बी ऑलवेज आफ्टर expansion wall. So here, as we are knowing that after expansion wall we are having the lowest temperature of that refrigerant. So that lowest temperature refrigerant will be used as a cooling medium. So here if flash intercooling will be there, suppose this is the condenser नंतर परत काय असणार आहे आपल्याकडे? एक्सपान्शन डिव्हाइस असणार आहे. हा समजा एक्सपान्शन डिव्हाइस आहे. समजा ह्या ठिकाणी प्रेशर काय होतं? तुमचं इव्हापरेटिंग प्रेशर होतं. हे इव्हापरेटिंग प्रेशरचं कन्वर्जन कशामध्ये झाले? फर्स्ट कॉम्प्रेसर मध्ये PD1 मध्ये झालं. समजा दिस इज नथिंग बट डिस्चार्ज प्रेशर 1. हा PD1 आपण कशाला दिला? सेकंड कॉम्प्रेसरला दिला. त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं? PD2 मध्ये झालं. सेकंड कॉम्प्रेसरचं आउटलेटला कन्वर्जन कशामध्ये झालं? PD2 मध्ये झालं. PD2चं कन्वर्जन थर्ड कॉम्प्रेसर मध्ये कशामध्ये होईल? कंडेन्सर प्रेशर मध्ये होणार आहे. म्हणजे आउटलेट ऑफ कंडेन्सर आपल्याला काय असणार आहे? कंडेन्सर प्रेशर. जर ह्या ठिकाणी मी फर्स्ट एक्सपान्शन वॉल यूज केला आणि ह्या ठिकाणी जर फर्स्ट एक्सपान्शन वॉल मध्ये प्रेशर कुठून कुठपर्यंत रिड्यूस होते? समजा PC पासून PD2 पर्यंत प्रेशर रिड्यूस होते. PC पासून PD2 पर्यंत प्रेशर रिड्यूस होते. आणि ह्या ठिकाणी जर मी फ्लॅश चेंबर यूज केला, सपोज हिअर आय एम युझिंग द फ्लॅश चेंबर, दॅट मीन्स whatever outlet of first expansion wall will be there, that is nothing but liquid vapor mixture which is having the pressure as a PD2, that will be provided to the flash chamber. So this will be called as a flash chamber. आता ह्या फ्लॅश चेंबरचे दोन पर्पजेस साठी आपण यूज करू शकतोय. कोणते दोन पर्पजेस आहेत? फ्लॅश चेंबर, that flash chamber can be used for cooling purpose as well as can be used for separation of liquid and vapor, because here if you see
there will be the mixture of liquid plus vapor. Maximum amount of liquid will be there, very small amount of vapor will be there. But whatever refrigerant temperature will be there, that will be the lowest temperature. So here, if you want to use the flash intercooling, जर तुम्हाला फ्लॅश इंटरकुलिंग करायचं असेल तर फ्लॅश इंटरकुलिंग मध्ये काय करता तुम्ही, then in that case whatever outlet of second compressor will be there, that is having the pressure as a PD2, that will be, instead of directly giving to the third compressor, that will be passed through the flash chamber. आणि ह्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, फ्लॅश चेंबर मधून पास केल्यामुळे ह्या ठिकाणी काय होते, सुपर हिटेड वेपरचं कन्वर्जन कशामध्ये होते, सॅच्युरेटेड वेपर, आणि ते परत कशाला देतो, आपल्या थर्ड कॉम्प्रेसरला देतो. इफ सच टाइप ऑफ सिस्टम विल बी देअर, then that will be called as a, काय म्हणणार आहे ह्याला, then that will be called as a flash intercooling system. समजतंय, फ्लॅश इंटरकुलिंग समजला, yes or no? then such type of system will be called as a flash intercooling system. आणि अजून एक सिस्टीम आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, फ्लॅश चेंबर बट नो इंटरकुलिंग. या ठिकाणी आपण काय करणार आहे, सिस्टीम मध्ये फ्लॅश चेंबर यूज करणार आहे, पण त्या फ्लॅश चेंबरचा यूज कशासाठी करणार आहे तुम्ही, फॉर सेपरेशन ऑफ लिक्विड आणि वेपर करणार. या ठिकाणी इंटरकुलिंग साठी त्या फ्लॅश चेंबरचा यूज करणार नाही. आता ह्या ठिकाणी फर्स्ट एक्सपान्शन वॉल नंतर आपल्याकडे काय फ्लॅश चेंबर आहे. ह्या फ्लॅश चेंबर मध्ये काय होणार आहे, लिक्विड आणि वेपर सेपरेट होणार आहे. त्यापैकी जे काय वेपर आहे ते वेपर डायरेक्टली तुम्ही कशाला देणार आहे, त्या सेकंड कॉम्प्रेसरच्या इनलेटला देणार आहे. सेकंड कॉम्प्रेसरच्या इनलेटला का, कारण की ह्या ठिकाणी प्रेशर कोणता आहे, PD2. या ठिकाणी प्रेशर कोणता आहे, PD2. म्हणून PD2 प्रेशरलाच आपण काय करणार आहे, ते सुपरहिटेड किंवा सॅच्युरेटेड वेपर जे आहे ते देणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी आउटलेटला जे काय राहणार आहे, या फ्लॅश चेंबरच्या आउटलेटला जे काय राहणार आहे ते काय असणार आहे, PD2च काय राहणार आहे, लिक्विड राहणार आहे, सॅच्युरेटेड लिक्विड राहणार आहे. PD2च सॅच्युरेटेड लिक्विड राहणार आहे. ह्या ठिकाणी आता तुम्ही हा जो काय फ्लॅश चेंबर आहे, हा फ्लॅश चेंबरचा यूज कुलिंग करण्यासाठी यूज केलेला आहे का, त्यासाठी कशासाठी, ह्या ठिकाणी कशासाठी यूज केलेला हा फ्लॅश चेंबर तुम्ही, फॉर सेपरेशन ऑफ वेपर अँड सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड वेपर मिक्सचर, फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेपर, फॉर सेपरेशन ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड इन फ्रॉम द लिक्विड वेपर मिक्सचर. त्यासाठी आपण काय केलेलं, हा फ्लॅश चेंबर यूज केले. सो दिस सिस्टीम विल बी कॉल्ड एज अ flash chamber. This system will be called as a flash chamber but no intercooling. Flash chamber but no intercooling. समजला तिन्ही मधला फरक, वॉटर इंटरकुलिंग, फ्लॅश इंटरकुलिंग, फ्लॅश चेंबर बट नो इंटरकुलिंग. इथपर्यंत समजलंय का, yes or no? You can write in the comment box. If you are having any query, you can ask now itself. Are you having any query? Shall we proceed further? Okay. Now, this was related to the intercooling. Now, third word, if you see the third word here, third word is related to the expansion wall. Third word is related to the expansion wall. So here you will find that there will be two type of expansion. Here you will find that there will be two type of expansion. Let me select the proper color. So first one is nothing but single expansion wall. First word is nothing but single expansion wall. Second word is nothing but single expansion wall along the flow line of evaporator. Then next word is nothing but multiple expansion wall in series. And last word is nothing but multiple expansion wall. या ठिकाणी आता दोन वर्ड आहेत, एक म्हणजे सिंगल एक्सपान्शन वॉल आणि सेकंड म्हणजे मल्टिपल एक्सपान्शन वॉल. आता सिंगल एक्सपान्शन वॉलचा अर्थ काय होणार आहे, सिंगल एक्सपान्शन वॉलचा अर्थ काय होणार आहे, कोण सांगेल, सिंगल एक्सपान्शन वॉलचा अर्थ काय होणार आहे, will tell me what is the difference, what is the meaning of single expansion wall. Only one expansion wall is used in this system. लवकर लवकर सांगा, नावातच आहे.
So what is the meaning of single expansion wall? So meaning of single expansion wall is nothing but one expansion wall is used in a system. Okay. सिंगल एक्सपान्शन वॉलचा अर्थ काय? जो काय तुमचा कंडेन्सर आहे, जो काय तुमचा कंडेन्सर आहे आणि जो काय तुमचा कंडेन्सर आहे आणि जो काय तुमचा इव्हापरेटर आहे, फर्स्ट इव्हापरेटर, जसं की इनलेट तुम्ही कशाला दिले, जसं की आउटलेट तुम्ही कशाला दिलेलं आहे, फर्स्ट कॉम्प्रेसरला दिलेला आहे. जर ह्या लाईन मध्ये जर कंडेन्सर टू फर्स्ट इव्हापरेटर, ही जी काय लाईन आहे कंडेन्सर टू फर्स्ट इव्हापरेटर, ह्याला जी कनेक्ट होणारी लाईन आहे, ह्या कनेक्ट होणाऱ्या लाईन मध्ये जर फक्त एकच एक्सपान्शन वॉल असेल, जर फक्त एकच एक्सपान्शन वॉल असेल तर त्याला मी काय म्हणणार आहे, सिंगल एक्सपान्शन वॉल म्हणणार आहे. त्याला मी काय म्हणणार आहे, सिंगल एक्सपान्शन वॉल असं म्हणणार आहे. ठीक आहे. नेसेसिटी नाही की त्या कम्प्लीट सिस्टीम मध्ये फक्त एकच एक्सपान्शन वॉल पाहिजे. त्या कम्प्लीट सिस्टीम मध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक एक्सपान्शन वॉल असू शकतात. फक्त कंडिशन काय आहे, जो काय तुमचा कंडेन्सर आहे, जो काय तुमचा कंडेन्सर आहे आणि जो काय तुमचा फर्स्ट इव्हापरेटर आहे. फर्स्ट इव्हापरेटर कशाला म्हणणार आहे तुम्ही, जसं की आउटलेट तुम्ही फर्स्ट कॉम्प्रेसरला देताय त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, फर्स्ट इव्हापरेटर म्हणणार आहे. त्या दोन्हीला कनेक्ट होणाऱ्या लाईन मध्ये, त्या दोन्हीला कनेक्ट होणाऱ्या लाईन मध्ये फक्त आणि फक्त एकच एक्सपान्शन वॉल असेल, फक्त आणि फक्त एकच एक्सपान्शन वॉल असेल तर त्याला मी काय म्हणणार आहे, सिंगल एक्सपान्शन वॉल. आता दुसरी केस काय असू शकते, लक्ष द्यायचं या ठिकाणी बघा. त्या ठिकाणी मी एक एक्सपान्शन वॉल यूज करू शकतोय आणि ह्या एक्सपान्शन वॉलचं काय होणार आहे, प्रेशर काय असणार आहे, कंडेन्सर प्रेशर असणार आहे. त्या ठिकाणी एक्सपान्शन केल्यानंतर या ठिकाणी समजा प्रेशर झालं PD2 आणि हे जे आउटलेट आहे ते मी कशाला देऊ, समजा त्या ठिकाणी एक इव्हापरेटर यूज केला आणि ह्या इव्हापरेटरचा आउटलेट मी ह्या सेकंड कॉम्प्रेसरला देतो. परत ह्या ठिकाणी अजून एक काय, त्या ठिकाणी अजून एक एक्सपान्शन वॉल यूज करू शकतोय मी. त्या ठिकाणी काय होणार आहे, कंडेन्सर प्रेशरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, PD1 मध्ये होणार आहे. PD1 मध्ये होणार आहे. त्याचं जे आउटलेट आहे ते मी दुसऱ्या एका इव्हापरेटरला देणार आहे. त्या इव्हापरेटरचा आउटलेट मी कशाला देणार आहे, सेकंड कॉम्प्रेसरच्या इनलेटला देणार आहे. आणि हा थर्ड इव्हापरेटर आहे, त्या ठिकाणी काय होणार आहे, पीसीचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, PE मध्ये होणार आहे. कंडेन्सर प्रेशरचं कन्वर्जन इव्हापरेटिंग प्रेशर मध्ये होणार आहे आणि हे जे आउटलेट आहे ते कशाला देणार आहे, इव्हापरेटर फर्स्ट इव्हापरेटर. आता ह्या सिस्टीम मध्ये जर बघितलं तुम्ही, नंबर ऑफ एक्सपान्शन वॉल किती आहेत ह्या सिस्टीम मध्ये, नंबर ऑफ एक्सपान्शन वॉल किती आहेत, 3 आहेत. हा पहिला एक्सपान्शन वॉल, हा दिस वन इज फर्स्ट एक्सपान्शन वॉल, second expansion wall, third expansion wall. Then also this system will be called as a single expansion wall. Then also this system will be called as a single expansion wall system. Why single expansion wall? Because whatever condenser and first evaporator is there, condenser आणि first evaporator, ह्याला कनेक्ट करणारी जी लाईन आहे, ह्याला कनेक्ट करणारी जी लाईन आहे त्या लाईन मध्ये किती नंबर ऑफ एक्सपान्शन वॉल आहे, I mean number of expansion walls are present in between the line which is connecting to the condenser and first expansion wall, that is nothing but only one. That's why this system will be called as a single expansion wall system. This system will be called as a single expansion wall. समजतंय, single expansion wall समजला, yes or no? Have you understood the single expansion wall? Now मल्टिपल एक्सपान्शन वॉल. मल्टिपल एक्सपान्शन वॉल मध्ये कशाला म्हणणार आहे मल्टिपल एक्सपान्शन वॉल, जर कंडेन्सर आणि फर्स्ट इव्हापरेटर, कंडेन्सर आणि फर्स्ट इव्हापरेटर त्यांना जोडणाऱ्या लाईन मध्ये जर नंबर ऑफ एक्सपान्शन वॉल 2 किंवा 2 पेक्षा अधिक असतील, 2 किंवा 2 पेक्षा अधिक असतील तर त्याला मी काय म्हणणार आहे, मल्टिपल एक्सपान्शन वॉल म्हणणार आहे. त्या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही, हा कंडेन्सर आहे आणि हा फर्स्ट इव्हापरेटर आहे, त्या दोन्हीला जी काय जोडणारी सिस्टीम आहे, मग ह्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता, फर्स्ट एक्सपान्शन वॉलचं आउटलेट जे आहे ते इव्हापरेटरला देऊ शकता. हा इव्हापरेटर परत तिथं जाईल. सेकंड एक्सपान्शन वॉलचा आउटलेट जे आहे ते परत इव्हापरेटरला देऊ शकता, तो इव्हापरेटर इथं जाईल. पण ह्या ठिकाणी जर बघितलं, कंडेन्सर आणि फर्स्ट इव्हापरेटर, कंडेन्सर आणि फर्स्ट इव्हापरेटर त्यांना जोडणारी जी लाईन आहे, त्या ठिकाणी नंबर ऑफ एक्सपान्शन वॉल किती आहेत, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त आहेत, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त आहेत.
That's why this system will be called as a multi-evaporative system. Sorry, multi-expansion wall, or this is also called as a multiple expansion wall. So multiple expansion wall आणि सिंगल एक्सपान्शन वॉल सिस्टीमचे हे जे काय सांगितलं कंपाऊंड आणि इंडिव्हिज्युअल कॉम्प्रेशन या दोन्हीतला फरक समजला. त्यानंतर वॉटर इंटरकुलिंग, फ्लॅश इंटरकुलिंग आणि फ्लॅश चेंबर बट नो इंटरकुलिंग ह्या तिन्हीतला फरक समजला. आणि सिंगल एक्सपान्शन वॉल आणि मल्टिपल एक्सपान्शन वॉल त्यातला जर फरक समजला असेल तर आता आपण काय करू शकतोय, फक्त नावावरून आपण काय करू शकतोय, सिस्टीम ड्रॉ करू शकतोय. हॅव यू अंडरस्टूड द डिफरन्स between each and every term? Yes or no? Okay, shall we proceed further? Now we'll draw the diagram for first system. Now what is the name of first system? Compound compression with water intercooler and single expansion wall. पहिले सिस्टीमचं नाव काय? कंपाऊंड कॉम्प्रेशन with water intercooler अँड सिंगल एक्सपान्शन वॉल. आता त्यापैकी पहिला वर्ड काय? कंपाऊंड कॉम्प्रेशन. आवाज येत नाही व्यवस्थित? Whether my voice is clear? Remaining student, ब्रेक होतोय का आवाज? ओके, शॅल यू कंटिन्यू? आता येतोय का सगळ्यांना आवाज? येस. ओके. सो हिअर फर्स्ट वर्ड इज नथिंग बट कंपाऊंड कॉम्प्रेशन. आता कंपाऊंड कॉम्प्रेशनचं मिनिंग काय? त्या ठिकाणी मल्टीप्रेशर सिस्टीम आहे, मल्टी कॉम्प्रेशन सिस्टीम आहे. मल्टी कॉम्प्रेशन असल्यामुळे काय असणार आहे, त्या ठिकाणी दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त काय असणार आहे, कॉम्प्रेसर असणार आहे. दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कॉम्प्रेसर असणार आहे. दॅट्स वाय हिअर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ नंबर ऑफ कॉम्प्रेसर. आता जर मल्टी कॉम्प्रेशन असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता, 2 घेऊ शकता, 3 घेऊ शकता, 4 घेऊ शकता, 5 घेऊ शकता. कॉम्प्रेसर कितीही घेऊ शकता तुमच्या मनावर. हिअर विल टेक द 3 कॉम्प्रेसर. सपोज दिस एज आवर फर्स्ट कॉम्प्रेसर, सपोज दिस एज आवर सेकंड कॉम्प्रेसर, सपोज दिस एज आवर थर्ड कॉम्प्रेसर. सिस्टीम ड्रॉ कशी करायची सांगतो तुम्हाला. अगोदर काय करायचे, नंबर ऑफ कॉम्प्रेसर ड्रॉ करायचे. सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचे, नंबर ऑफ कॉम्प्रेसर ड्रॉ करायचे. किती घ्यायचे आपल्याला, समजा 3 घ्यायचे तर त्या ठिकाणी मी काय करणार, 3 कॉम्प्रेसर ड्रॉ करणार. त्यानंतर नेक्स्ट इमिडिएट स्टेप काय करायचे, जो काय लास्ट कॉम्प्रेसर असेल, त्या कॉम्प्रेसर नंतरचा नेक्स्ट डिव्हाइस जो असतो तो काय असतो, त्या कॉम्प्रेसर नंतरचा नेक्स्ट डिव्हाइस जो असतो, कॉम्प्रेसरचा आउटलेट नेहमी कशाला देत असता, तुम्ही कंडेन्सरला देत असता. तर तुम्ही काय करायचं, लास्ट कॉम्प्रेसर नंतर कंडेन्सर ड्रॉ करायचा. सपोज दिस एज अ कंडेन्सर. आणि नेहमी फर्स्ट कॉम्प्रेसरला जे काही इनलेट देत असतात, ते तुम्ही कशा थ्रू देत असता, इव्हॅपोरेटर थ्रू देत असता. म्हणजे फर्स्ट कॉम्प्रेसरच्या अगोदर तुम्हाला काय ड्रॉ करावं लागणार आहे, इव्हॅपोरेटर ड्रॉ करावं लागणार. बाकी काही असू द्या, सिस्टीम कोणतीही असू द्या, सेम मेथड फॉलो करायचे. सुरुवातीला काय करणार आहे तुम्ही, नंबर ऑफ कॉम्प्रेसर ड्रॉ करणार. नंबर ऑफ कॉम्प्रेसर ड्रॉ केल्यानंतर लास्ट कॉम्प्रेसर जो आहे त्याच्या इमिडिएट आफ्टर काय करणार आहे, कंडेन्सर ड्रॉ करणार आहे. आणि फर्स्ट कॉम्प्रेसर जो आहे त्याच्या इमिडिएट त्याच्या अगोदर काय ड्रॉ करणार आहे तुम्ही, इव्हॅपोरेटर ड्रॉ करणार आहे. त्यानंतर आपल्याला काय माहित असतं, नेहमी काय माहित असतं, आउटलेट ऑफ इव्हॅपोरेटर जे असतं, कोणतीही सिस्टीम असू द्या, आउटलेट ऑफ इव्हॅपोरेटर नेहमी कशाला असतं, इनलेट टू दी फर्स्ट कॉम्प्रेसर असतं. आउटलेट ऑफ इव्हॅपोरेटर हा जो काय पहिला इव्हॅपोरेटर आहे त्याचं आउटलेट जे असतं ते नेहमी कशाला असतं, फर्स्ट कॉम्प्रेसरला असतं. सपोज दिस एज अ फर्स्ट कॉम्प्रेसर, दिस एज अ सेकंड कॉम्प्रेसर, दिस एज अ थर्ड कॉम्प्रेसर. आणि अजून काय माहित आपल्याला, आउटलेट ऑफ थर्ड कॉम्प्रेसर जे असणार आहे, लास्ट कॉम्प्रेसरचे जे आउटलेट असतं ते नेहमी कशाला असतं, लास्ट कॉम्प्रेसरचं जे काय आउटलेट असतं ते नेहमी कशाला असतं, कंडेन्सरला असतं. कोणतीही सिस्टीम असू द्या, 10 सिस्टीम ज्या आहेत त्यातली कोणतीही सिस्टीम असू द्या, हीच मेथड फॉलो करायची. समजते. आता ह्यानंतर आपल्याला काय बघायचं, सिस्टीमचं नाव काय बघायचं. तर सिस्टीमचं नाव जर बघितलं तर काय, कंपाऊंड कॉम्प्रेशन आहे. सिस्टीमचं नाव काय, कंपाऊंड कॉम्प्रेशन आहे. आता कंपाऊंड कॉम्प्रेशनचं मिनिंग काय, कोण सांगेल,
काय कंपाऊंड कॉम्प्रेशनचं मिनिंग काय आहे? Outlet of first compressor is Inlet of one म्हणजे compression पहिल्या is connected to कॉम्प्रेसरचं the जे काय आउटलेट inlet of असणार आहे ते काय असणार आहे तुमच्या सेकंड कॉम्प्रेसरचं इनलेट म्हणून असणार आहे. पहिल्या कॉम्प्रेसरचं आउटलेट जे असणार आहे ते सेकंड कॉम्प्रेसरचं इनलेट असणार आहे. सेकंड कॉम्प्रेसरचं जे काय आउटलेट असणार आहे तुमचं ते काय असणार आहे तुमच्या थर्ड कॉम्प्रेसरला इनलेट असणार आहे. थर्ड कॉम्प्रेसरला इनलेट असणार आहे. पण हे पहिल्या कॉम्प्रेसरचं आउटलेट सेकंड कॉम्प्रेसरला देत असताना किंवा सेकंड कॉम्प्रेसरचं आउटलेट थर्ड कॉम्प्रेसरला देत असताना त्या ठिकाणी इंटरकुलिंग कोणतं यूज केले ते चेक करावं लागणार आहे तुम्हाला. आता ह्या ठिकाणी जर इंटरकुलिंग जर बघितलं तुम्ही, मी डायग्राम असे कशासाठी काढलेले कारण की ह्या ठिकाणी आपल्याला काय चेक करायचं आहे, इंटरकुलिंग चेक करायचं आहे. आता इंटरकुलिंग कोणतं आहे ह्या ठिकाणी? वॉटर इंटरकुलिंग आहे. वॉटर इंटरकुलिंगचा अर्थ काय? वॉटर इंटरकुलिंगचा अर्थ काय? काय वॉटर इंटरकुलिंगचा अर्थ काय? म्हणजे हे जे काय सुपरहिटेड वेपर आहे ते सुपरहिटेड वेपर आपण कशा थ्रू पास करणार आहे? एक इंटरकुलर असणार आहे ज्या ठिकाणी आपण काय करणार आहे, वॉटर ऍज अ कुलिंग मीडियम यूज करणार आहे. आणि त्या ठिकाणी वॉटर ऍज अ कुलिंग मीडियम यूज केल्यामुळे काय होणार आहे, त्या ठिकाणी सुपरहिटेड वेपरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, स्लाइटली सुपरहिटेड वेपर मध्ये होणार आहे. म्हणजे हे जे काय सुपरहिटेड वेपर असणार आहे ते कशामधून पास केलं आपण, वॉटर इंटरकुलर मधून पास केलं. त्या ठिकाणी पण सेकंड कॉम्प्रेसरचं जे काय आउटलेट आहे ते वॉटर इंटरकुलर मधून पास केलं. म्हणजे आता हे कोणती सिस्टीम झाली तुमची, कंपाऊंड कॉम्प्रेशन झालं. कारण की फर्स्ट कॉम्प्रेसरचं आउटलेट सेकंड कॉम्प्रेसरला इनलेट आहे, सेकंड कॉम्प्रेसरचं आउटलेट थर्ड कॉम्प्रेसरला इनलेट आहे, म्हणून कंपाऊंड कॉम्प्रेशन झालं. वॉटर इंटरकुलिंग झालं. त्यासाठी वॉटर इंटरकुलिंग झालं कारण की प्रत्येक कॉम्प्रेसरच्या मध्ये त्या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, वॉटर ऍज अ इंटरकुलिंग मीडियम यूज केले. आता ह्या ठिकाणी थर्ड कॉम्प्रेसरचा आउटलेट तुम्ही वॉटर इंटरकुलरला देणार आहे का? थर्ड कॉम्प्रेसरचा आउटलेट तुम्ही वॉटर इंटरकुलरला देणार आहे का? ते द्यायची गरज नाही. कारण की त्यानंतर डायरेक्टली तुम्ही काय करताय, कुलिंगच करताय ऑटोमॅटिकली. त्या ठिकाणी कंडेन्सर मध्ये काय होत असतं, कुलिंगच होत असतं, म्हणजे हीट रिजेक्ट होत असते. आणि तसंही थर्ड कॉम्प्रेसरचा आउटलेट तुम्ही किंवा लास्ट कॉम्प्रेसरचा आउटलेट वॉटर इंटरकुलिंगला देऊन तुम्ही काय त्या ठिकाणी वर्क प्रोव्हाइडेड टू द कॉम्प्रेसर रिड्यूस करणार नाही. वर्क प्रोव्हाइडेड टू द कॉम्प्रेसर कधी रिड्यूस होईल, ज्यावेळेस कॉम्प्रेसरला दिली जाणारी वेपर, कॉम्प्रेसरला दिली जाणारी वेपर जर सॅच्युरेटेड वेपर असेल किंवा स्लाइटली सुपरहिटेड वेपर असेल तर त्या केसमध्ये काय होते, कॉम्प्रेसरला दिलं जाणारं वर्क कमी होते. पण ह्या ठिकाणी थर्ड कॉम्प्रेसरचा आउटलेट तुम्ही कशाला देताय, कंडेन्सरला देताय. ह्या ठिकाणी जर थर्ड कॉम्प्रेसरचा आउटलेट तुम्ही कॉम्प्रेसरला देत असता, अजून कॉम्प्रेसरला देत असता, तर त्या ठिकाणी तुम्ही काय केलं असतं, वॉटर इंटरकुलर यूज केलं असतं. आता हे काय झालं तुमचं, कंपाऊंड कॉम्प्रेशन विथ वॉटर इंटरकुलिंग झालं. आता हे झाल्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला नावं द्यायचे, म्हणजे प्रेशरची नावं द्यायची. इव्हापरेटर मध्ये नेहमी प्रेशर कोणतं असतं, इव्हापरेटिंग प्रेशर असतं. इव्हापरेटर मध्ये प्रेशर नेहमी कोणतं असतं, इव्हापरेटिंग प्रेशर असतं. पहिल्या कॉम्प्रेसर मध्ये काय होणार आहे, कॉम्प्रेशन होणार आहे. आणि कॉम्प्रेशन झाल्यामुळे इव्हापरेटिंग प्रेशरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, इव्हापरेटिंग प्रेशरचं कन्वर्जन पहिल्या कॉम्प्रेसर मध्ये कशामध्ये होईल, कशामध्ये होणार आहे, PD1 मध्ये होणार आहे. म्हणजे डिलिव्हरी प्रेशर ऑफ फर्स्ट कॉम्प्रेसर, डिलिव्हरी प्रेशर ऑफ फर्स्ट कॉम्प्रेसर मध्ये होणार आहे. आता ह्या ठिकाणी हा जो वॉटर इंटरकुलर असतो तो नेहमी सेम प्रेशरवरती काय होत असतो, वर्क होत असतो. हॅलो, वेदर माय व्हॉइस इज क्लिअर? ब्रेक होतोय का अजून? कोणतरी एकानं अनम्यूट व्हा आणि आवाज येतोय का सांगा, कारण की कमेंट येस नो मध्ये येतात. येतोय ना? Sir, audible. Okay. So here pressure will be PD1. Whatever intercooler we are using, that will also work on the same pressure. That is nothing but PD1. So same PD1 vapor, PD1 pressure vapor will be supplied to the second compressor. Inside the second compressor, pressure will increase from PD1 to PD2. Pressure will increase from PD1 to PD2. Here second water intercooler will also work on the same pressure PD2. In the third compressor, now pressure will increase from PD2 to condenser pressure PC. कारण की थर्ड कॉम्प्रेसरचा आउटलेट कशाला देतोय आपण, कंडेन्सर प्रेशर PC ला देतोय. आता त्या ठिकाणी जर बघितलं, कंपाऊंड कॉम्प्रेशन झालं, वॉटर इंटरकुलिंग झालं. आता पुढचा वर्ड काय, सिंगल एक्सपान्शन वॉल. नेक्स्ट वर्ड काय, सिंगल एक्सपान्शन वॉल. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सिंगल एक्सपान्शन वॉल? सिंगल एक्सपान्शन वॉलचं मिनिंग काय?
लवकर सांगा कोणतरी. whatever condenser and first evaporator is there, condenser and first evaporator is there, in between condenser and first evaporator, the line which is joining the condenser and first evaporator, there should be only one expansion wall. There should be only one expansion wall. So here inside the condenser, what will happen? At a constant pressure, heat rejection process will take place. So at the outlet of condenser also, we'll have the pressure equal to condenser pressure PC. Now here after expansion, that condenser pressure PC will get converted into evaporating pressure PE. Condenser pressure PC will get converted into evaporating pressure PE. So this will be the entire diagram, or this will be the schematic diagram of compound compression with water intercooler and single expansion wall. प्रत्येक शब्दाचा अर्थ त्या डायग्राम मध्ये जो आहे तो क्लिअर आहे का चेक करा एकदा. म्हणजे कंपाऊंड कॉम्प्रेशन आहे. कंपाऊंड कॉम्प्रेशनचं मिनिंग आउटलेट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्रेसर टू द इनलेट ऑफ सेकंड, आउटलेट ऑफ सेकंड कॉम्प्रेसर टू द इनलेट ऑफ थर्ड कॉम्प्रेसर. वॉटर इंटरकूलर म्हणजे दोन कॉम्प्रेसरच्या मध्ये वॉटर इंटरकूलर यूज करायचं आहे. सिंगल एक्सपान्शन वॉलचा अर्थ काय? कंडेन्सर आणि फर्स्ट इव्हापोरेटर या दोन्हीच्या मध्ये फक्त एकच एक्सपान्शन वॉल असला पाहिजे. डायग्राम बरोबर आहे आपली? whether our diagram is correct or not. Okay, now after drawing the diagram, for the explanation of this diagram we require to draw the TS diagram. So first of all we have to draw the TS chart. समजा ह्या ठिकाणी मला काय करायचं आता? TS डायग्राम ड्रॉ करायचे. TS डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी मी काय करेल? ह्या ठिकाणी TS चार्ट ड्रॉ करेल. Suppose here I am taking the temperature, here I am taking the entropy. So after that I am knowing that on the TS chart there will be two lines. First one will be called as a saturated liquid line. Suppose this as a saturated liquid line, and one more line will be there, that will be called as a saturated vapor line. Another line will be there, that will be called as a saturated vapor line. Suppose this as a saturated vapor line. आता सॅच्युरेटेड लिक्विड आणि सॅच्युरेटेड वेपर लाईन झाल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आपण काय करत असतो? सेम आपण CRS चे जे काय पीएच आणि टीआर डायग्राम ड्रॉ केली, सेम मेथड ह्या ठिकाणी पण फॉलो करायचे. नेक्स्ट स्टेप आपण काय करत असतो? प्रेशर लाईन ड्रॉ करत असतो. नाउ हाऊ मेनी प्रेशर्स आर देअर? फर्स्ट प्रेशर म्हणजे कोणता आहे? इव्हापोरेटिंग प्रेशर, हे झालं एक. दुसरं म्हणजे डिलिव्हरी प्रेशर 1, 2, डिलिव्हरी प्रेशर 2, 3, कंडेन्सर प्रेशर म्हणजे 4 प्रेशर झाले. त्यातलं सगळ्यात लोएस्ट प्रेशर कोणतं असणार आहे तुमचं? इव्हापोरेटिंग प्रेशर जे असणार आहे ते काय असणार आहे? सगळ्यात लोएस्ट प्रेशर असणार आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल ड्रॉ द इव्हापोरेटिंग प्रेशर लाईन. सपोज दिस एज अ इव्हापोरेटिंग प्रेशर लाईन, दिस एज अ इव्हापोरेटिंग प्रेशर लाईन. आता हे इव्हापोरेटिंग प्रेशर तुम्ही कशाला देताय? फर्स्ट कॉम्प्रेसरला देताय. त्या ठिकाणी कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर फर्स्ट कॉम्प्रेसरचं जे काय आउटलेटचं प्रेशर आहे त्याला मी काय म्हणतोय? डिलिव्हरी प्रेशर 1 म्हणतोय. समजा हे आहे माझं डिलिव्हरी प्रेशर 1. दिस लाईन इज इंडिकेटिंग द प्रेशर इक्वल टू डिलिव्हरी प्रेशर 1. त्यानंतर डिलिव्हरी प्रेशर 1 ची जी काही वेपर आहे ते कशाला देतोय आपण? सेकंड कॉम्प्रेसरला देतोय. सेकंड कॉम्प्रेसर मध्ये काय होते? डिलिव्हरी प्रेशर 1 चं कन्वर्जन कशामध्ये होते? डिलिव्हरी प्रेशर 2 मध्ये होते. म्हणजे अजून एक प्रेशर आहे ज्याची की व्हॅल्यू आपल्या डिलिव्हरी प्रेशर 1 पेक्षा जास्त आहे. सपोज दिस एज अ डिलिव्हरी प्रेशर 2. त्यानंतर डिलिव्हरी प्रेशर 2 ची वेपर आपण कशाला देतोय? थर्ड कॉम्प्रेसरला देतोय. त्या ठिकाणी काय होतंय? कंडेन्सर प्रेशर मध्ये कन्वर्जन होते. म्हणजे अजून एक प्रेशर लाईन असणार आहे, त्याला काय म्हणणार आहे मी? कंडेन्सर प्रेशर लाईन. सपोज दिस एज अ कंडेन्सर प्रेशर लाईन. दिस इज नथिंग बट कंडेन्सर प्रेशर लाईन. त्यानंतर जर बाकीचं बघितलं तर या ठिकाणी कंडेन्सर प्रेशर आहे, या ठिकाणी इव्हापोरेटिंग प्रेशर आहे. म्हणजे जेवढे काय प्रेशर होते त्या सगळ्या प्रेशरची लाईन आपण काय केलेली आहे? टीयर डायग्राम वरती ड्रॉ केलेली आहे. पण काय चुकलंय आपलं? काहीतरी चुकलंय. कोण सांगेल काय चुकलंय? हॅलो सर. सॉरी, त्या ठिकाणी आपल्याला पीएच डायग्राम ड्रॉ करायचे, टीएस डायग्राम नाही. सॉरी,
प्रेशर लाईन आपण हॉरिझॉन्टल ड्रॉ केलेत म्हणजे हे कोणते असणार आहे पीएच असणार आहे नॉट टीएस. By mistakenly I have told you we have to draw on TS diagram, not on TS diagram. We have to represent this system on the pH diagram. So here we will have the pressure and enthalpy. This is nothing but pressure. Here we are having the enthalpy. This is nothing but saturated liquid line. This is nothing but saturated vapor line. फक्त कर्व कसा असणार आहे थोडासा चेंज असणार आहे कर्व मध्ये असू द्या काय प्रॉब्लेम. Now we have to draw the diagram. Now for drawing the diagram we have to represent this system with the help of points 1 2 3 4 5. So first of all I have to give the point number 1. Where should I give the point number 1? Point number 1 द्यायचा आहे मला. कुठे असणार आहे point number 1? Point number 1 कुठे दिला पाहिजे नेहमी? At the inlet of first compressor I have to give the point number 1. Now here if I see the condition, what is the condition of refrigerant? Here at the point number 1 I am having the evaporating pressure and I am having the vapor. Evaporating pressure, vapor. Now here that point number 1 will be provided to the first compressor. Inside the first compressor what will happen? Isentropic compression process will take place. And here सर बोला सर पीएच चा कर्व आपण टीएस चा कर्व काढलाय, पीएच चा कर्व वेगळा येतोय. बरोबर आहे 2 मिनिटात काढतो. I will draw within 1 minute. Suppose this has a saturated liquid line. And one more line will be there that will be called as a saturated vapor line. Wait for 1 minute. Wait for 1 minute because system is getting hang. Up. Suppose this has a saturated vapor line. Instead of drawing that line likewise, I will draw this line. Suppose this has a saturated vapor line. Okay. Now here point number 2. Point number 2 is indicating the outlet of first compressor. Outlet of first compressor will have the pressure as a PD1 and vapor will be superheated vapor. Now that superheated vapor will get converted into saturated vapor inside the वॉटर इंटरकुलर. आता ह्या ठिकाणी वॉटर इंटरकुलर मध्ये काय होणार आहे नक्की? या ठिकाणी आपण वॉटर ऍज अ कुलिंग मीडियम यूज केल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होणार आहे सुपरहिटेड वेपरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे सॅच्युरेटेड वेपर मध्ये होणार आहे किंवा सुपरहिटेड वेपरचं टेम्परेचर काय होणार आहे स्लाइटली डिक्रीज होणार आहे. त्यामुळे ह्या ठिकाणी 2 to 3 प्रोसेस जे असणार आहे 2 to 3 प्रोसेस कुठे होणार आहे आपल्या वॉटर इंटरकुलर मध्ये होणार आहे. पण प्रेशर काय राहणार आहे या ठिकाणी सेमच राहणार आहे. प्रेशर काय असणार आहे PD1 एवढंच असणार आहे. फक्त काय होणार आहे सुपरहिटेड वेपरचं टेम्परेचर काय होणार आहे कमी होणार आहे. त्यानंतर 3 to 4 प्रोसेस जी असणार आहे ती कशामध्ये होणार आहे तुमच्या सेकंड कॉम्प्रेसर मध्ये होणार आहे. सेकंड कॉम्प्रेसर मध्ये काय होणार आहे PD1 प्रेशरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे PD2 मध्ये होणार आहे. म्हणजे ते काय असणार आहे आयसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन होणार आहे. परत PD2 चे सुपरहिटेड वेपर तुम्ही कशाला देताय वॉटर इंटरकुलरला देताय म्हणजे 4 to 5 जी प्रोसेस असणार आहे 4 to 5 प्रोसेस जी असणार आहे ती कशामध्ये होणार आहे सेकंड वॉटर इंटरकुलर मध्ये होणार आहे. या ठिकाणी काय होणार आहे प्रेशर सेमच राहणार आहे फक्त काय होणार आहे टेम्परेचर स्लाइटली डिक्रीज होणार आहे.
त्यानंतर 5 to 6 जी प्रोसेस असणार आहे, 5 to 6 प्रोसेस जी असणार आहे ती कशामध्ये होणार आहे, तुमच्या थर्ड कॉम्प्रेसर मध्ये होणार आहे. थर्ड कॉम्प्रेसर मध्ये काय होणार आहे, PD2 चं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, पीसी मध्ये किंवा कंडेन्सर प्रेशर मध्ये होणार आहे. त्यानंतर 6 to 7 प्रोसेस जी असणार आहे, 6 to 7 प्रोसेस कशामध्ये होणार आहे, तुमच्या कंडेन्सर मध्ये होणार आहे. कंडेन्सर मध्ये काय होणार आहे, कॉन्स्टंट प्रेशरला हीट रिजेक्ट होणार आहे. 7 to 8 प्रोसेस जी असणार आहे ती 7 to 8 प्रोसेस कशामध्ये होणार आहे, तुमच्या एक्सपान्शन वॉल मध्ये होणार आहे. एक्सपान्शन वॉल मध्ये काय होणार आहे, कंडेन्सर प्रेशरचं एक्सपान्शन होऊन इव्हापरेटिंग प्रेशर मध्ये कन्वर्जन होणार आहे. आणि 8 to 1 प्रोसेस परत कशामध्ये होणार आहे, इव्हापरेटर मध्ये होणार आहे. त्या ठिकाणी काय होणार आहे, कॉन्स्टंट प्रेशरला हीट ऍब्झॉर्प्शन होणार आहे. कॉन्स्टंट प्रेशरला हीट ऍब्झॉर्प्शन होणार आहे. आता हे झाले आपले पॉईंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉईंट झालं. त्यानंतर आपल्याला काय करायचे, ऍक्च्युअल पीएच डायग्राम ड्रॉ करायचे. त्यावेळेस मला ऍक्च्युअल पीएच डायग्राम ड्रॉ करायचे, त्यावेळेस मला काय घ्यायचं आहे, पॉईंट नंबर 1 कन्सिडर करायचं. पॉईंट नंबर 1 घ्यायचं आहे. पॉईंट नंबर 1 काय, कोणत्या प्रेशरवरती, इव्हापरेटिंग प्रेशरवरती. हे झालं आपलं इव्हापरेटिंग प्रेशरवरती. आणि आपण अज्युम काय करतोय, आउटलेट ऑफ इव्हापरेटर काय अज्युम करतोय, सॅच्युरेटेड वेपर अज्युम करतोय. म्हणून काय करणार आहे, पॉईंट नंबर 1 घेताना नेहमी काय घ्यायचं आहे, इव्हापरेटिंग प्रेशर आणि सॅच्युरेटेड वेपर. म्हणजे हा झाला तुमचा पॉईंट नंबर 1 झाला. दिस विल इंडिकेट द पॉईंट नंबर 1. आता 1 to 2 प्रोसेस कशामध्ये होते, 1 to 2 प्रोसेस कशामध्ये होते, फर्स्ट कॉम्प्रेसर मध्ये होते. त्या ठिकाणी कॉम्प्रेसर मध्ये होणारी प्रेशर प्रोसेस कोणती असते, आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन असणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी प्रेशर कुठपर्यंत वाढते, डिलिव्हरी प्रेशर 1 पर्यंत प्रेशर इन्क्रीज होते. आता आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन, त्यामुळे आयसेंट्रॉपिक लाईन फॉलो करणार आहे. आणि 1 to 2 लाईन कशी असणार आहे माझी, ती 1 to 2 लाईन झाली. आणि प्रेशर कुठून कुठपर्यंत इन्क्रीज झालं, इव्हापरेटिंग प्रेशर पासून डिलिव्हरी प्रेशर 1 पर्यंत इन्क्रीज झालं. सुरुवातीला माझ्याकडे काय होतं, सॅच्युरेटेड वेपर होतं, त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये झालेलं आहे, सुपरहिटेड वेपर मध्ये झालेलं आहे. आता हे पॉईंट नंबर 2, ज्याचं की प्रेशर काय, डिलिव्हरी प्रेशर 1 आहे, सुपरहिटेड वेपर आहे, ते कशा थ्रू पास करतोय आपण, इंटरकुलर थ्रू पास करतोय. ज्या ठिकाणी वॉटर ऍज अ इंटरकुलिंग मीडियम यूज करतोय. त्या ठिकाणी वॉटर ऍज अ इंटरकुलिंग मीडियम यूज केल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, त्या वॉटरचं त्या वेपरचं टेम्परेचर कमी होणार आहे. वेपरचं टेम्परेचर कमी होणार आहे. त्या ठिकाणी जर वॉटरचं टेम्परेचर एकदमच कमी असेल, वॉटरचं टेम्परेचर जर चिल्ड वॉटर असेल, तर त्या ठिकाणी काय होणार आहे, ऑटोमॅटिकली सुपरहिटेडचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, सॅच्युरेटेड मध्ये होणार आहे. जर वॉटरचं टेम्परेचर ऍटमॉस्फेरिक असेल, तर त्या ठिकाणी काय होणार आहे, सुपरहिटेडचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, स्लाइटली सुपरहिटेड मध्ये होणार आहे. आता तुमचा पॉईंट नंबर 3 कुठे घ्यायचा हे तुमच्यावर डिपेंड आहे. तुम्ही पॉईंट नंबर 3 ह्या ठिकाणी पण घेऊ शकताय किंवा पॉईंट नंबर 3 ह्या ठिकाणी पण घेऊ शकता. ते कशावरती डिपेंड आहे, तुमच्या अझम्पशन वरती डिपेंड आहे. कोणता अझम्पशन, वॉटर इंटरकुलिंग केल्यानंतर तुमची जी वेपर आहे, फर्स्ट कॉम्प्रेसरचं जे काय आउटलेट आहे ते सॅच्युरेटेड होणार आहे की स्लाइटली सुपरहिटेड होणार आहे, ते कशावर डिपेंड असणार आहे. त्या ठिकाणी जे काय इंटरकुलिंग साठी वॉटर यूज केलेलं आहे, इंटरकुलिंग साठी जे काय वॉटर यूज केलंय त्यावरती हे डिपेंड असणार आहे. मी समजा ह्या ठिकाणी पॉईंट नंबर 3 घेतला. आता हा झाला पॉईंट नंबर 3. 3 to 4 प्रोसेस कशामध्ये होणार आहे, 3 to 4 प्रोसेस कशामध्ये होणार आहे, सेकंड कॉम्प्रेसर मध्ये होणार आहे. आता सेकंड कॉम्प्रेसर मध्ये काय होईल, प्रेशर PD1 पासून PD2 पर्यंत इन्क्रीज होणार आहे. आणि ते कसं इन्क्रीज होणार आहे, आयसेंट्रॉपिकली इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे 3 to 4 कोणती प्रोसेस असणार आहे, आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशनची प्रोसेस असणार आहे. 3 to 4 आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशनची प्रोसेस असणार आहे. त्यानंतर 4 to 5 कशामध्ये होते, वॉटर इंटरकुलर मध्ये होते. त्या ठिकाणी परत काय होणार आहे, सेम डिलिव्हरी प्रेशर 2 ला काय होणार आहे, ती काय सुपरहिटेड वेपर आहे, त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, सॅच्युरेटेड वेपर किंवा स्लाइटली सुपरहिटेड वेपर मध्ये येणार आहे. म्हणजे हा तुमचा पॉईंट नंबर 5 येणार. तुम्ही पॉईंट नंबर 5 हा सॅच्युरेटेड वेपर लाईन वरती पण घेऊ शकता. ते कशावर डिपेंड असणार आहे, तुमच्या अझम्पशन वरती डिपेंड असणार आहे. त्यानंतर 5 to 6 प्रोसेस जी आहे ती कशामध्ये होते, 5 to 6 प्रोसेस थर्ड कॉम्प्रेसर मध्ये होते. थर्ड कॉम्प्रेसर मध्ये परत काय होणार आहे, आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन होणार आहे. आणि आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन झाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, PD2 चं कन्वर्जन, डिलिव्हरी प्रेशर 2 चं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, कंडेन्सर प्रेशर मध्ये होणार आहे. म्हणजे ही झाली तुमची 5 to 6 प्रोसेस लाईन. 5 to 6 लाईन झालं. समजलं इथपर्यंत, येस और नो, इथपर्यंत समजलं का? ओके. नाउ आउटलेट ऑफ थर्ड कॉम्प्रेसर कशाला देताय तुम्ही, कंडेन्सरला देताय. कंडेन्सर मध्ये काय होणार आहे, कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होणार आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला काय भेटणार आहे, आउटलेट ऑफ कंडेन्सर सॅच्युरेटेड लिक्विड भेटणार आहे. त्यामुळे काय करणार आहे आपण, कॉन्स्टंट प्रेशरला हीट रिजेक्ट होणार आहे कंडेन्सर मध्ये. कॉन्स्टंट कंडेन्सर प्रेशरला काय झाली, हीट रिजेक्शन झालं. त्यामुळे सुपरहिटेडचं कन्वर्जन त्या ठिकाणी
त्या ठिकाणी वॉटर इंटरकुलिंगची काय गरज नाही, कारण की ह्या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, थर्ड कॉम्प्रेसर नंतर आपण काय यूज करतोय, कंडेन्सर यूज करतोय. आणि कंडेन्सर यूज केल्यामुळं त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, सुपर हिटेडचं कन्व्हर्जन सॅच्युरेटेड मध्ये होणार आहे. इथं बघा त्या ठिकाणी सुपर हिटेड होती, सुपर हिटेडचं परत कशामध्ये झाले, सॅच्युरेटेड पेपर मध्ये झाले. आणि सॅच्युरेटेड पेपरचं परत कशामध्ये झाले, सॅच्युरेटेड लिक्विड मध्ये झालेले. त्यामुळे त्या ठिकाणी वॉटर इंटरकुलिंगची गरज नाही. ही प्रोसेस झाली तुमची 6 to 7 प्रोसेस. आता 7 to 8 कशामध्ये होणार आहे, 7 to 8 process is occurring inside the expansion wall, and inside the expansion wall what is happening, condenser pressure is getting converted into evaporating pressure. ते प्रोसेस जी असणार आहे ती कशी असणार आहे, आयसेन्थाल्पिक एक्सपान्शनची प्रोसेस असणार आहे. त्यामुळे कंडेन्सर प्रेशरचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, इव्हापोरेटिंग प्रेशर मध्ये होणार. हा तुमचा पॉईंट नंबर कोणता असणार आहे, पॉईंट नंबर 8 असणार आहे. आणि परत 8 to 1 प्रोसेस जी आहे ती कशामध्ये होणार आहे, इव्हापोरेटर मध्ये होणार आहे. ती इव्हापोरेटर मध्ये होणारी प्रोसेस जी असणार आहे ती त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट प्रेशरला काय होणार आहे, हीट ऍब्झॉर्प्शन होणार आहे. सो हिअर ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशर हीट इज बिंग ऍब्झॉर्ब, ऍट अ कॉन्स्टंट प्रेशर हीट इज बिंग ऍब्झॉर्ब, and inside the condenser at a constant pressure heat is being rejected. ही काय असणार आहे तुमची पीएच डायग्राम असणार आहे. समजली पहिली सिस्टीम आणि त्याची पीएच डायग्राम, येस और नो, येस और नो, everyone have you understood this system, how to draw the system and how to draw the pH diagram? जर पहिली सिस्टीम जर समजली असेल तुम्हाला तर इट इज एक्सपेक्टेड दॅट यू शुड एबल टू ड्रॉ द स्कीमॅटिक डायग्राम एज वेल एज पीएच डायग्राम फॉर रेस्ट ऑफ ऑल द 3 सिस्टीम. सगळ्याला समजली पहिली सिस्टीम? कुणाला काय अडचण आहे का, असेल तर विचारा, सांगतो आताच. अडचण आहे का कुणाला? ओके, नाउ युअर टास्क. Shall I erase this? I will erase all the things. Now your task will be for remaining 3 systems, whatever remaining 3 systems are there. Compound compression with flash intercooling with single expansion wall along the flow line of evaporator. Compound compression with multiple expansion wall in series with flash chamber but no intercooling. Compound compression with multiple expansion wall and flash intercooling. ह्याच्या काय बाकीच्या 3 सिस्टीम आहेत. त्या बाकीच्या 3 सिस्टीम साठी तुम्हाला काय करायचं आहे, स्कीमॅटिक डायग्राम ड्रॉ करायचे आणि त्याची पीएच डायग्राम ड्रॉ करायची. आणि ती ड्रॉ केल्यानंतर त्याचा एक फोटो घ्यायचा आहे आणि माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअप नंबरला तो सेंड करायचा. विल इट बी ओके? विल इट बी ओके बिफोर नेक्स्ट लेक्चर? Probably if Mote sir will give the last lecture, then I will conduct the last lecture. Otherwise, tomorrow will be our next lecture. So before our next lecture, you have to draw the pH diagram as well as schematic diagram for next 3 systems. So now your task is to write down the name of the system. Otherwise, what I will do, I will take the screenshot of this 4 system and I will forward this screenshot on your WhatsApp group. Otherwise, you can take the screenshot on your mobile. It is possible. Take the screenshot of this slide. So whatever last 3 system will be there or remaining 3 system will be there. For remaining 3 system, you have to draw the schematic diagram and pH diagram. Remaining 3 system मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का? रिमेनिंग 3 सिस्टीम मध्ये काय प्रॉब्लेम वाटतोय का तुम्हाला, किंवा कोणता पॉइंट आहे जो समजला नाही असं वाटतोय का? असेल तर आताच विचारा, जेणेकरून तुम्हाला ती सिस्टीम ड्रॉ करताना प्रॉब्लेम येणार नाही. फक्त सिस्टीमची नावं बघत चला आणि सिस्टीमच्या नावावरून ड्रॉ करा, ऑटोमॅटिकली तुम्हाला ती सिस्टीम जमून जाईल. Will you try for remaining 3 system? Yes or no? Write in the comment box. Will you try for remaining 3 system, that is drawing of the diagram, schematic diagram and pH diagram? Okay, everyone has to draw the schematic diagram as well as pH diagram for remaining 3 system. It is not the case that we are not going to take those 3 systems, but I am asking you to draw that diagram. At least I will note, I will come to understand
how much or up to what point you got the concept. So I'm not expecting, again and again I am telling that I'm not expecting 100% correct answer from your side. If you are getting the correct answer, then it's always welcome. But I'm not expecting 100% correct answer. But at least you should try to draw the system. Why you should try to draw those system? Because when you will try to draw those system, you will come to understand where you are sticking up. And when next time we are trying to, or when next time we are taking those system, you will clearly understand where you miss or where you stuck up. Are you getting? So now it's 11 o'clock. So now you have to write your roll number in the chat box, and here we are going to stop our lecture. Have you taken the screenshot? If you have not taken the screenshot of this slide, take the screenshot. And for last three, that means second, third, and fourth, second, third, and fourth system, you have to draw the schematic diagram as well as pH diagram, and you have to send me that photo or scanning of the notebook on my WhatsApp. I will check and I will revert you. Okay. If you have written your roll number, now you can exit the lecture. Thank you.